Basically, today we'll focus on the writing section, of course. And after that, what we'll do is, after we've gone through the basics of the writing section and the format that you should be following and the structure that we'll give you and the structure that you should be following for your own benefit. After that, what we'll do is that আমরা একটা practice session করব. Basically, আমরা সবাই মিলেই একটা essay practice করব ক্লাসে আজকে। এবং আমিও স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করে আপনাদের সাথেই ফরম্যাট ফলো করে আমিও ফ্রেশ করেই করব, যাতে আপনারাও থট প্রসেসটা কেমন হওয়া উচিত এক্সাম হলে ওটা বুঝতে পারেন। অ্যান্ড টপিকটা উইল ডিসাইড লেটার। So let's just begin with the basics of it. So for those of you who don't remember, just to give you an overview again, the writing test is comprised of 60 minutes overall. একটা task, questions হচ্ছে বেসিক্যালি একটাই এসে লিখতে হবে, and that will be opinion based. So আপনাকে একটা টপিক দেওয়া হবে, আপনাকে ওটার opinion দিতে হবে যে whether or not you agree with it or disagree with it, and whichever of those two that you do, you have to give reasonings of it. However, পুরোটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে যে agree disagree দুইটা ভালো মন্দ দুইটা পক্ষই discussion দেখায় and analysis দেখায়, then you have to tell them why you disagree or why you agree. So word limit is 250 to 350 words, and যদি এটা average handwriting consider করা হয় তাহলে এটা 3 থেকে 4 পেজের মতো। তারপরেও ওইভাবে পেজ অনুযায়ী বলা is very risky because handwriting obviously differs. So ওইটা আপনাদের যখন প্র্যাকটিসে চলে আসবে তখন আপনাদের আর কি এক্সামে আর কি গুনতে হবে না, you'll just understand it. So here's an example topic, which is some people think that the teenagers should do unpaid work to help society because this will help them to be better individuals and also improve the society as a whole. To what extent do you disagree or agree with this proposal? So basically this was an example topic. এখন আমরা যেটা করব, we'll move on to how your structure should be, and after that we'll have a practice session. So এখানে firstly আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে how do we identify an opinion based essay টা কি আসলে। So basically আপনাকে বলা একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয় and আপনাকে agree or disagree করতে বলা হয়, and এটাও বলা যে to what extent do you agree. So basically একটা any topic is allowed to have both advantages and both disadvantages, both pros and both cons, both merits and both demerits. However, so basically if you do agree or disagree based on the points that you will mention, আপনি একটা extent পর্যন্ত agree করবেন অথবা extent পর্যন্ত disagree করবেন। So এমন না যে আপনাকে agree করার জন্য পুরো এসেটাতে শুধু পজিটিভ জিনিসই লিখতে হবে, এটাই। And do the advantages outweigh the disadvantages? এখানে outweigh শব্দটা is a good keyword. This is a word that is considered of good vocabulary, high frequency, and also it's something that is very easily usable in an opinion-based essay. আপনি যদি এটার মিনিংটা ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে খুব ইজিলি একটা opinion based এসেতে এই ওয়ার্ডটা ইউজ করা যায়, and you should try your best to do so. এটার ইউজেজ একটা এক্সাম্পল যদি আমি দেই, it's very simple. So for example, you decided to disagree with a topic. আপনি ডিসাইড করেছেন যে না given টপিকটার সাথে আমি disagree করব। So এখন disagree করার জন্য as I have said আপনাকে তো analysis করে both advantages disadvantages দেখাতে হবে, তাই না? এখন আপনি যদি disagree করেন তার মানে আপনাকে টপিকটার disadvantages বেশি দেখাতে হবে, তাই না? সো তখন আপনি কনক্লুশনে গিয়ে বলবেন outweigh শব্দটার অর্থ কি, যে কোনো একটা জিনিস যখন আরেকটা জিনিসের চেয়ে বেশি ভার হয়, outweigh করে। সো আপনি তখন বলতে পারেন যে আপনি যখন disadvantages ধরেন বেশি মেনশন করলেন তখন আপনি বলতে পারবেন যে তখন আপনি বলবেন যে from my description or from my analysis of the topic, it is seen that the advantages outweigh the disadvantages outweigh the advantages.
তার মানে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজের নাম্বার হচ্ছে বেশি দেন অ্যাডভান্টেজেস, অথবা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস যতই হোক না কেন ওটা অ্যাডভান্টেজেসের চেয়ে ভারে বেশি। সো তার কারণে যেহেতু এত ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, তাই জন্য আমি টপিকটার সাথে ডিসএগ্রি করি, অথবা সেম আপনি এগ্রি করার জন্য অ্যাডভান্টেজেসও মেনশন করতে পারেন, কমপ্লিটলি ইয়োর উইশ। আমি বেসিক্যালি আউটওয়ে শব্দটার ইউজেজকে একটু বুঝালাম এবং কিভাবে আপনারা ইউজ করতে পারেন এবং অ্যাডভাইস যে আপনারা করেন। আচ্ছা, সো আমরা ফার্স্টে যে টপিকটা নিয়ে অ্যানালিসিস করব format, it is this. Nowadays, students are highly motivated to study abroad for better opportunities. To what extent do you agree or disagree with this statement? At least 250 words বলা হয়েছে এবং maximum 350. So বুঝতেই পারছেন যে 250 নিচে গেলে মার্কস কাটা হবে। However, আমি তাও অ্যাডভাইস করব যে always try to have your word limit of your essay above 300 for sure. আমি বলবো টার্গেট রাখবেন 385 হিট করার, তারপরেও পসিবল না হলেও কোনো কারণে 300 এর উপরে রাখবেন। 250 একটু রিস্কি হয়ে যায়, বাট তারপরেও যদি আপনাদের এসের কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকে 250 shouldn't be a problem, but always aim high. So try to practice writing an essay within 60 minutes within 350 words. আচ্ছা, এখন স্টেপস কি হওয়া উচিত আপনাদের, যে এক্সাম হলে আপনারা কি করবেন এবং প্র্যাকটিসও এটাকে এভাবেই ফলো করবেন। First step is note taking. You basically have to read the topic and then start jotting down the points, as in how you would like what points you would mention, and then এই প্রসেসটাতে আপনারা বুঝে যাবেন। আপনারা যদি একটা টপিক পড়ে কনফিউজও থাকেন, এই নোট মেকিং প্রসেসটাতে আপনারা দেখবেন যে আপনাদের অ্যাডভান্টেজেস বেশি হচ্ছে নাকি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস বেশি হচ্ছে। ওইটা করতে করতেই আপনারা বুঝে যাবেন যে আচ্ছা, তার মানে আমার এটার ফরেই বলা উচিত, অথবা তার মানে আমার এটার এগেনস্টে বলা উচিত। সো নোট টেকিংটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। টেক 4 to 5 minutes for it. আমরা একটু পরেই দেখছি যে কিভাবে নোটস বের করা যায়। এখন বডি রাইটিং is the main part, right? So, and that would take 40 to 45 minutes, and then checking এর জন্য আপনারা 1 to 5 minutes রাখবেন। Minimum 2 minutes I would suggest, because this is very important. আপনি যদি কোনো grammatical errors করে থাকেন, আপনাদের চোখে পড়বে, কোনো spelling errors, anything চোখে পড়ে থাকবে। এটার জন্য minimum 2 minutes রাখার ট্রাই করবেন। বাট তাও যদি টাইম কম পড়ে, just focus on writing a good essay. চেকিংটা না করলেও it's understandable. That being said, আচ্ছা, এই টপিকটা একটু পড়েন সবাই। সবাই তো বুঝেছেন, রাইট, টপিকটা? Did you all understand the topic? Yes. Okay, so this is a fairly simple topic. So I'm guessing you also already have some kind of bias for it. সো আপনাদের কি মনে হয়, আপনারা কে এগ্রি করবেন অথবা কে ডিসএগ্রি করবেন? We are going to agree. ওই না, আপনি শুধু আপনারটাই বলবেন। আমি তাহলে আর কি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়াল থট প্রসেস জানতে, যে আপনি যদি এগ্রি করেন তাহলে কি কি পয়েন্টস মেনশন করতে পারেন? Just on the top of your brain, what can you think of it? আপনি চাইলে বাংলায় বলতে পারেন, no problem. Yes, madam. I agree with the statement. Okay, so why do you agree with it? So for example, আমি হয়তো এটা বলতে পারি যে I think the opportunities in firstly simply the number of universities offering scholarship to international students in abroad is way higher. বাংলাদেশে যতটুকু না স্কলারশিপ দেওয়া হয় তার চেয়ে আরো অনেক বেশি আছে, এটা ধরেন আমি বললাম। সো এরকম একটা পয়েন্ট, আপনার কি মনে হয়? And then evaluate worldly the students, world class education. Yes, very good point.
economically developed. Yes, exactly. then World class education, it's very simple. যে বিদেশের অনেক ইউনিভার্সিটি যাদের ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং বাংলাদেশি ইউনিভার্সিটির চেয়ে মানে far better, right? So that is an example, that is a proof of the term better opportunities. So very good point. আচ্ছা, so আমরা দেখি এক্সাম্পলে কি আছে। দেখেন এগ্রি করার জন্য কি কি পয়েন্ট পেয়েছি। একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড রেকগনাইজড সার্টিফিকেট, সার্টিফিকেটের তো মান থাকেই। এখন অবভিয়াসলি world recognized or Bangladeshi recognized is different, right? Then to be multicultural, fair enough. It's always good to be exposed to a number of cultures. It's always gratifying, and also a great study environment. এগুলো হচ্ছে just bullet points. Obviously আমরা আরেকটু description দিতে হবে আমাদের। আরেকটা এখন ডিসএগ্রি করার পয়েন্টস কি তবে ভেরি এক্সপেন্সিভ, একদম ফার্স্টেই মাথায় যা আসে যে ইয়েস ভেরি এক্সপেন্সিভ, সবার পক্ষে অ্যাফোর্ড করা পসিবল না। সো এখন এটাকে আমি ইংলিশে কিভাবে সুন্দর করে বলবো ভেরি এক্সপেন্সিভ? আমি বলবো যে ইটস নট পসিবল ফর পিপল টু অ্যাফোর্ড ইট, ইটস নট পসিবল ফর এভরিওয়ান টু বি এবল টু অ্যাফোর্ড ইট। Only privileged people are fortunate enough to be able to afford a quality education in abroad. এভাবে ওয়ার্ডস জানা থাকতে হবে। and then আরেকটা হচ্ছে feeling isolated. Of course, when you move to a completely different country, there are a lot of environmental aspects that you have to get used to. And for example, the first one of them could be the fact that not knowing anybody around you, which can have a detrimental effect in a person's mental health due to the isolation. এই ধরনের জিনিসপত্র। আচ্ছা, সো এখন প্যারাগ্রাফস কেমন থাকতে হবে? একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। সো ইন্ট্রোডাকশনটাতে আচ্ছা বলছি আমি ডেসক্রিপশনে, ইন্ট্রোডাকশন থাকতে হবে, বডি 1 থাকতে হবে, বডি 2 এন্ড কনক্লুশন। ইন্ট্রোডাকশন ইউ নো হোয়াট ইট মিনস। বডি 1 এন্ড বডি 2 বেসিক্যালি কি মিন করছে, যে বডি 1 এ হচ্ছে আমরা এগ্রি করার পয়েন্টস গুলো সব মেনশন করব এবং ডিসকাস করব। বডি প্যারাগ্রাফ 2 তে হচ্ছে আমরা ডিসএগ্রি করার পয়েন্টস মেনশন করব, এন্ড দেন কনক্লুশনে লিখব যে কি কারণে আমি এগ্রি করছি, কি কারণে আমি ডিসএগ্রি করছি, based on what I've written in my essay so far. So let's move on to the introduction. কার কি কোনো প্রশ্ন আছে so far? Okay. So introduction. So when it comes to the issue of and then topic word, আমি আগেও বলেছিলাম যে একটা টপিক পড়ার সাথে সাথে we should be trying, not just taking notes, মানে এই টপিকটাকে as few words as possible আমরা express করা শিখবো, যে because throughout your essay you will have to mention the topic more than one time. So it's not possible for you to repeat this sentence every single time. So it's always best to have a few words that describe the topic in as few words as possible. So for example, a topic taki, nowadays students are highly motivated to study abroad for better opportunities. এখানে main topic taki, studying abroad. এটা যেটা already read এ লেখা আছে, this is your topic term অথবা topic phrase. এটাকে আপনি throughout your essay, when you keep writing, there will come number of times when you will have to repeat the topic. Like I said, it's not possible for you to write the whole thing again and again, so you will just write this part. So এই topic অনুযায়ী আমাদের main topic phrase কি, study abroad. When it comes to the issue of and then studying abroad, a significant number of inhabitants stand with different kinds of views. While a good number of individuals tend to take this issue as rosy, others seem to hold the opposite trend. However, I am going to outline both sides of this issue prior to giving a reasoned conclusion. A last line to important. কি মিন করছে, যে আমি একটা রিজনড কনক্লুশন দিব, মানে আমি এগ্রি করি নাকি ডিসএগ্রি করি এটা কনক্লুশন দিব, তার আগে আই এম গোইং টু আউটলাইন বোথ সাইডস অফ দিস ইস্যু
বেসিক্যালি আপনি অ্যানালিসিস যে করবেন, আপনি যে অ্যানালাইজ করবেন যে এটার ভালো দিক কি খারাপ দিক কি, তো ওইটার উপর ডিপেন্ড করেই তো আপনি একটা রিজনড কনক্লুশন নেবেন যে আপনি এগ্রি করেন নাকি ডিসএগ্রি করেন, এটাই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন আপনার যে ইন্ট্রোডাকশনটা ক্যান বি অ্যাপ্লাইড টু এনি টপিক, জাস্ট এই টপিক সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করলে ইউ ক্যান ইউজ দিস ফর এনি আপু আই হ্যাভ এ কোশ্চেন, মানে মানে এটা আউট অফ কন্টেক্সট। আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে, মানে যখন আমরা আইএলটিএস এর রাইটিং এক্সাম দেই তখন কি আমি করতে পারবো? সরি, মানে যখন আমরা আইএলটিএস এর রাইটিং, মানে আমরা যে পার্ট 2 থাকে তখন কি আমরা এই ফরম্যাটে ইউজ করতে পারবো? হ্যাঁ পারবেন। এটা মানে এনি, মানে যে কোনো টপিকে আসুক, লাইক I think this is only for opinion based essay. এখন আইএলটিএস এ তো মোস্ট প্রবাবলি আইএলটিএস এও ওপিনিয়ন বেসডই থাকে, অ্যান্ড ইয়েস আপনারা অবশ্যই পারবেন এটা ইউজ করতে। ওকে, থ্যাংক ইউ এটা জানার জন্য। Thing is, when you follow a very strict format, মানে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি হুবহু এটা লেখেন আপনি একটা অনেক হাই স্ট্যান্ডার্ড স্কোর পাবেন, কিন্তু 9 পাওয়ার জন্য আমাদেরকে যে খাটনি খাটতে হয় ওটাতে আমাদেরকে আরো অনেক কিছু অ্যাড করতে হতো, অনেক কিছু না 9 পাওয়ার জন্য, মানে আমি বলতেছি বেঞ্চমার্ক পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা বুঝছি, আমি ওইটাই বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড স্কোরের জন্য ফরম্যাটস আর ফাইন, বাট when you want to score the highest possible number তখন অলওয়েজ অনেক কিছু আরো অনেক অ্যাসপেক্টস চলে আসে আর কি, এটাই বলতে চাচ্ছি। আচ্ছা, মানে আপনার ওপিনিয়ন কি, যদি এই ধরনের আমরা যদি লিখি, মানে সাপোজ মানে যদি লিখি, মানে আপনার চিন্তা কি জানি মানে at least 7 পাওয়া যাবে? যদি আপনারা ফর এক্সাম্পল এই ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা ইজ ভেরি সিম্পল, সো ফর এক্সাম্পল এই পার্টগুলোতে যেখানে হচ্ছে আপনাদেরকে নিজেদের পয়েন্টস গুলো মেনশন করতে হবে এবং পয়েন্টস এর জন্য এক্সাম্পল দিতে হবে, পয়েন্টস গুলোকে একটু এলাবোরেট করতে হবে, ওই পার্টগুলোতে ইফ ইউ অল মেক শিওর দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি গ্রামাটিক্যাল এরার্স অ্যান্ড একটা দুইটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারাল সেন্টেন্স ছেড়ে দেন এবং একটা কিছু 2-3টা গুড ওয়ার্ডস ছেড়ে দেন, তাহলে অবভিয়াসলি 7 তো পাবেনই। আপনাদের এই 4টা ক্রাইটেরিয়া কোনটা কোন লেভেলে ফুলফিল করে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আপনারা স্ট্যান্ডার্ড মার্ক পাবেন। জি জি জি, বিকজ এই ফরম্যাট ফলো করেও there is a good portion of the essay that you have to write on your own, like each of the points that you're going to mention and how you elaborate them, ওখানে ভালোই আপনার নিজের রাইটিং থাকতে হচ্ছে। সো ওগুলাতে যদি প্রবলেম না হয়, এই রিমেইনিং পার্টস গুলাতে গ্রামার is correct, so they will never hinder your marks, and overall structure এখানে obviously ঠিক আছে বলে আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সো ওই স্ট্রাকচারে অবশ্যই ভালো পাওয়ার চান্সেস অনেক। এই ম্যাম আইএলটিএস এর রাইটিং এর জন্য ভালো মার্কে যেমন কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডস আমি ইউজ করলাম, লাইক বয়েজ ইউজ করলাম, তখন কি এটা ভালো মার্ক পাওয়া যায় না? দেখেন আমি যখন দিয়েছিলাম আমি হচ্ছে মানে প্র্যাকটিস করে করে বুঝেছিলাম যে কি কি টিপস এন্ড ট্রিক্সে আমি প্রপারলি একটা এসে লিখতে পারছি, লাইক যে একটা এসে যেটা ওদের মোস্ট রিকোয়ারমেন্টস একটা ডিসেন্ট অ্যামাউন্টে ফুলফিল করছে। সো আমি ওই ধরনের জিনিস মাথায় রাখতাম যে আমাকে হাই ভোকাবুলারি হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়ালা ওয়ার্ডস ইউজ করতে হবে, শুধু ওয়ার্ডস না কিছু আমি ফ্রেজেসও ইনক্লুড করতাম, এবং আপনি যদি ফর এক্সাম্পল একটা প্রভার্বও অ্যাড করে দিতে পারেন ওইটাতেও একটা অনেক ভালো হাই মার্কস পাওয়ার চান্স বেড়ে যায়। অ্যান্ড দেন ইয়েস আমার রাইটিং এ ওভার টাইম এই অভ্যাসটা চলে আসছে যে আই অটোমেটিক্যালি ইউজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস অ্যান্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস। এটা আপনাদের মুখস্থ করার সত্যি কিছু না, এটা আপনারা প্র্যাকটিস করলে আপনাদের অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। আপনারা যখন অনেক প্র্যাকটিস করবেন আপনারা রিয়েলাইজ করবেন যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড দিয়ে আপনি আপনাদের মনের ভাব আরো সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারছেন। তো ওইটা প্র্যাকটিস না করে আপনারা নিজেরাও বুঝতে পারবেন না যে কিভাবে কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড স্ট্রাকচারটা
একটা রাইটিং স্টাইলকে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি বেটার করছে। সো আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনারা নিজেরাই খেয়াল করবেন যে যখন the more you practice you'll realize that how complex and compound structures actually have more opportunity to express your thoughts in a far more critical and creative way than simple sentences আর কি। আপনি রাইটিং এ আপনি বেঞ্চমার্ক কত ছিল? 8.5. Yeah, absolutely awesome. Thank you so much. ওভারঅল ছিল আপনার কত? আমার ওভারঅল 8.5. তাহলে তো আপনি 9 থেকে পায় না, কারণ 9 তো না পাই ভাইয়া, আমি কেন 9 পাই না ওই পাই নাই ওইটাও আমি ভালো করে জানি। বিশ্বাস করেন আপনারা যদি এক্সামের আগে একটু প্র্যাকটিস করেন পাবেন, এবং আমি কেন পাই নাই ওইটা আমি খুবই ভালো করে জানি। সো ইটস ভেরি ইজিলি অ্যাচিভেবল, জাস্ট প্র্যাকটিস লাগবে আর কিছুই না। না প্র্যাকটিস লাগবে, আমরা তো অনেকে প্র্যাকটিস করে বাট আমরা ওই রিকোয়ারমেন্টে যাইতে পারি না। মানে আপনার সিক্রেটটা কি? ভাইয়া সিক্রেট তো জানি না ভাইয়া, জাস্ট প্র্যাকটিস। ইংলিশে অনেক কথা বলি, ইংলিশের বই পড়ি এই। সো ভয় জিনিসটা কখনোই করবেন না। আমি আপনার আই গট ইট, বাট যখন আমি এটা রাইটিং লিখবো আমার এই ভুলটা যদি কেউ না ধরে দেয় তখন আমার তো আমি তো বুঝতে পারবো না। তখন তো রাইটিং এর জন্য তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ রাইটিংটা অনেক টাফ। আমি যতগুলো দেখছি, আমি রিডিংটা আমার ইজি লাগছে বাট রাইটিংটা by people it's considered the hardest part of IELTS. So yes, I understand যে most people এর writing টা hard লাগে এবং ওইটার scoring টাও is the hardest, মানে সবচেয়ে strict আর কি। But again, practice. Like I said, ওই complex compound structures maintain করলে, grammar maintain করলে writing আসলে অনেক লিখতে লিখতে চলে আসে, একটা পয়েন্টে আপনার একদম ন্যাচারাল হয়ে যাবে। You just have to practice. Honestly, it's all about practice. Okay, thank you so much. You're welcome. Acha, so if we move on to the body paragraph, again, the part that is written in black, this is the part of the given format, and then red part tuko is basically what you have to write on your own, right? So let's see what's written. On the one hand, acha ekhane data hobe na, eta typing error. It hobe on one hand, a great number of merits come from this affair in many ways. The first and foremost point is that ekhon amra note section e jesob point korechilam okhane কি দেখলাম যে ওয়ার্ল্ড রেকগনাইজড সার্টিফিকেট। সো এখন আমার কাজ হচ্ছে আমার এই পয়েন্টটাকে মেনশন করা এন্ড দেন এই পয়েন্টটাকে এক্সাম্পল দিয়ে এলাবোরেট করা। So the first and foremost point is that studying abroad comes with a world recognized certificate for all types of international students. A world recognized certificate পার্টটাকে আমি মেনশন করলাম পয়েন্টটাকে। এখন টু সাইট অ্যান এক্সাম্পল বলে আমি এটাকে একটু এক্সাম্পল দিয়ে এলাবোরেট করব। To cite an example, এখন to cite an example এর জায়গায় কিন্তু আমি এটাও লিখতে পারতাম for example। আপনাদের এক্সামে যা মনে থাকবে সেটাই লিখবেন, কিন্তু to cite an example is somewhat better than for example, so এটাই লেখার চেষ্টা করবেন। To cite an example, the certificate obtained from a first world country's university seems to be highly accepted by all walks of multinational companies all over the world. So বুঝতেই পেরেছেন যে বেসিক্যালি আমি এই ওয়ার্ল্ড রেকগনাইজড সার্টিফিকেট বলতে কি বোঝাচ্ছি সেটাকে আমি এক্সপ্লেন করলাম, যে একটা বিদেশি একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, এখানে মেইন কথাটা, যেমন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বলতে কি আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটির যে সার্টিফিকেট, ওইটা অবভিয়াসলি একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি থেকে অথবা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ থেকে, অনেক মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজের পক্ষ থেকে অবভিয়াসলি বেশি অ্যাকসেপ্টেড হবে। সেম ওয়েতে আমি another worth mentioning point is that করে আমি আরেকটা এক্সাম্পল স্টেট করবো আমার সেকেন্ড পয়েন্টটা, যেটা pupils can also be multicultural। এভাবে করে প্রত্যেকটা পয়েন্ট মেনশন করবো, ওগুলোকে এলাবোরেট করবো। And again, আবার এই পার্টটার vernacular, যেটা যে last but not the least, most of the international universities provide a great study environment for their pupils. So এই যে keywords গুলো, ট্রানজিশনস বলে এগুলাকে, যে আমি এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে যাচ্ছি, এটা
কি ট্রানজিশন ফ্রেজ হচ্ছে এটা কেন ট্রানজিশন বলে এবং ট্রানজিশনও কিন্তু it helps to make your writing more developed যে এখন আপনি পয়েন্ট 2 থেকে পয়েন্ট 3 তে যে মুভ করবেন আপনি যদি abruptly ধুম করে মুভ করেন it will seem worse it won't seem as good as it would if you use a transition phrase so তাই জন্য বলা হয় যে transitions are important এই জন্যই হচ্ছে এই যে এইসব keywords গুলো important যে last but not the least another worth mentioning point to cite an example অথবা to give an example এইসব same with a body paragraph 2 যেটা ওখানে হচ্ছে however it also seems to be more likely to come up with a couple of shortcomings to begin with so এভাবে করে to begin with দিয়ে first point state করবেন ওটার example second point third point এইসব তারপরে কনক্লুশনে গিয়ে একটা যেটা আমি আগেও বলেছি যে if আপনার যদি টপিকটা পড়েন মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কি হয় টপিক পড়ার সাথে সাথে আপনার মাথায় চলে আসে যে আমি এটার সাথে এগ্রি করব নাকি ডিসএগ্রি করব ধরেন আপনার মাথায় আসলে আপনি এগ্রি করবেন মেক শিওর দ্যাট when you write down the points you have more reasons to agree than to disagree তাহলে আপনি কনফিডেন্টলি লাস্টে কনক্লুশনে গিয়ে বলতে পারেন যে from the above discussion as we can see there are more advantages about the topic then there are disadvantages which is why I agree with the topic and so এই কারণে আপনি agree করার পয়েন্টস বেশি রাখবেন অন্তত একটা বেশি রাখবেন এর চেয়ে বেশি রাখলেও ভালো এবং disagree করার পয়েন্টস বেশি রাখবেন আর আবারও আপনাদের যদি একটা টপিক পড়ার সাথে সাথে আপনাদের কনফিউজিং লাগে যে এটার ব্যাপারে agree করব নাকি disagree করব পয়েন্টস বের করা শুরু করবেন করতে করতে দেখবেন আপনি নিজেই বুঝে যাবেন বিকজ আপনি যখন মাথায় পয়েন্টসগুলো বানাতে থাকবেন তখন দেখবেন আপনার একটা ওভারঅল আইডিয়া চলে আসে যে আপনার এসেটা কেমন আপনি লিখতে চাচ্ছেন সো তখনই আপনি এবং এটাও চলে আসবে যে আচ্ছা এটা এমন সময় এটাও হতে পারে কিছু সময় যে আপনি লেখার সময় আপনি চাচ্ছেন এগ্রি করতে বিকজ টপিকটা ক্লিয়ারলি এগ্রি করার মতো একটা জিনিস কিন্তু ডিসএগ্রি করলে আপনার মাথায় পয়েন্টস বেশি আসছে তখন ডিসএগ্রি করবেন বিকজ আপনার ওপিনিয়ন কিন্তু কোনো রাইট এন্ড রং হতে পারে না এই রাইটিং এক্সামে they don't care if you agree or disagree what they care is that whether you have explained properly the reasons on why you agree or disagree so এটাতে কোনো right or wrong answer নাই আপনি যে পক্ষই নেন না কেন just make sure you have properly analyzed points of it so এভাবে কনক্লুশনটা to sum up having illustrated both sides of this affair মানে illustrated বলতে আপনি এই affairটার both sides কে দেখিয়েছেন so এটাও একটা high frequency word I would like to state my opinion that I strongly agree অথবা disagree with this statement as it comes with a good number of merits and demerits as it comes with a good number এই কারণেই বলেছি যে যেটার সাথে agree করবেন অথবা disagree করবেন ওটার পয়েন্টস বেশি রাখবেন আচ্ছা আমাদের ওভারঅল ডিসকাশন শেষ এর এখন কি আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো আচ্ছা